बहुत सारे सैक्टरां के निजीकरण तो बाद हुण सरकार सरकारी बैंकां नूं भी प्राइवेट करन जा रही है। बैंकां दी लिस्ट तैयार कर ली गई है। दिशा रवि के मामले दे विच अज दिल्ली पुलिस ने अपने 74वें स्थापना दिवस मौके दिशा की गिरफ्तारी नूं बिल्कुल जायज़ दस्सिया है। दीप सिद्धू का पुलिस रिमांड वधा दिता गया। पंजाब दे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 2013 दे विच लागू हो चुकिया सी, जिसनूं कैप्टन सरकार रद्द करन दी गल कर रही है। इस खबर ते नज़र पावांगे। इस दे नाल ही किसानी संघर्ष के नाल जुड़ियां होर की खबरां ने। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज, जिन्हां ने बहुत ही विवादित जिहा बयान दिता सी, शर्मनाक बयान दिता सी, उन्हां खिलाफ परचा दर्ज करन दी मंग कीती जा रही है। स्पैशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। केंद्र सरकार जनतक खेतर के बैंकों के निजीकरण का राह पद्धरा करन लई इसे साल यानी कि 2021 दे विच 2 कानूनों दे विच सोधां कर सकती है। ये सोधां मॉनसून सैशन या फिर बाद विच पेश कीतियां जा सकदियां ने। सरकार बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 ਅਤੇ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स कानून 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1970 ਦਾ 1980 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ करेगी तो सरकारी बैंकों के निजीकरण का राह पद्धरा हो जाऊगा। इन्हां कानूनों के तहत बैंकों का निजीकरण होया सी ते इन्हां दे विच सोध करके हुण सरकारी बैंकों के निजीकरण का राह भी मोदी सरकार खोलण जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स दे विच खबर छपी है कि निजीकरण के लिए 4 बैंकों के नाम भारत सरकार ने शॉर्टलिस्ट भी कर लए ने। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले दे नाल हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि निजीकरण लई बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक ते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। 4 वड्डियां बैंकों के नाम ने। हालांकि अखबार ने यह भी लिखा है कि 2 अधिकारियों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त ते दस्या है कि हाले तक ये मामला जनतक नहीं होया, यानी कि अंदरों अंदरी हुण सरकारी बैंकों के निजीकरण की भी पूरी जिहड़ी ब्योंतबंदी है घड़ी जा रही है। इन्हां दे विचों 2 बैंकों नूं वित्ती साल 2021-22 दे विच वेच दिता जाऊगा, यानी कि वड्डे व्यापारियों नूं वेच दिता जाऊगा, वड्डे कारपोरेटां नूं वेच दिता जाऊगा, जिहड़े कि इन्हां बैंकों नूं अपने हत्थ दे विच लै लैणगे, इन्हां दा निजीकरण करनगे। अधिकारियों के हवाले नाल अखबार ने यह भी लिखा है कि सरकार बैंकों के निजीकरण दीयां संभावनावां देखना चाहती है। इसलिए पहला छोटे ते जिहड़े मीडियम साइज के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। इस तो बाद आने वाले सालों में देश के वड्डे बैंकों का निजीकरण भी संभव है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे विच कुल मुलाजमां की जिहड़ी संख्या हैगी है वो 13,000 के आस पास है। इस करके इनू वेचना सौखा होएगा। इस कारण हो सकता है कि इस बैंक का निजीकरण सब तो पहला होवे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिहड़े मुलाजम ने उन्हां ते गाज डिग सकती है। निजीकरण का नुकसान की हुंदा है? मुल्क दे विच आम तौर पर चर्चा हुंदी रहिंदी है कि जिहड़े भी सैक्टर का निजीकरण हुण तक होया है वो बर्बाद ही होए ने। चाहे तुसी सरकारी स्कूलों की गल कर लो, सरकारी स्कूलों का निजीकरण हो गया, प्राइवेट स्कूल आ गए तो सरकारी स्कूल खत्म हो गए। इस तरह जिहड़ियां भी चीज़ां सरकारी चीज़ों का निजीकरण होया, प्राइवेटाइजेशन होया, वो सरकारी अदारे ने जिहड़े वो खत्म हुंदे रहे ने ते यही हाल बैंकों का होने वाला है। दिल्ली पुलिस ने 74वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि दिशा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, यानी कि वातावरण कारकुन 22 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। कानून 22 साल या 50 साल दे विच कोई फर्क नहीं करता। उन्होंने कहा कि वातावरण कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून मुताबिक की गई है। एक गलत है जदों लोग इहो जिहियां गल्लां फैलाउंदे ने कि 22 साला वातावरण कारकुन दिशा की गिरफ्तारी बहुत ही कमियां दे नाल भरी हुई है। दिशा रवि नूं लंघे शनिचरवार बेंगलौर तो 3 खेतीबाड़ी कानूनां नाल जुड़े किसानां दे विरोध प्रदर्शन नाल संबंधित टूलकिट नूं सोशल मीडिया ते साझा करन दा दोष ला के गिरफ्तार कीता सी ते दिशा रवि दी गिरफ्तारी दे खिलाफ कौमांतरी पद्धर ते आवाज़ उठी है। लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। जिहड़े वकील हैगे ने, सीनियर वकील रेबेका ने भी इस ते वड्डे सवाल चुके ने कि दिशा रवि दी जिस तरीके दे नाल गिरफ्तारी कीती है, जिवें उसनूं कोर्ट दे विच पेश किया गया, फिर बिना उसके कौंसल की हाज़री तो उसनूं रिमांड ते भी भेज दिता गया, बिल्कुल ही उल्लंघना है भारत के संविधान की, भारत के कानून की। पर दिल्ली पुलिस ने कह दिता है कि प्रक्रिया जिहड़ी गिरफ्तारी की उस दे विच कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही गिरफ्तारी हुई है।
ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸਣੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ, ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ।
ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਇਆ ਗੀਤ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2013 ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ 2 ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 1 ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ VOTING ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 22 ਅਤੇ 23 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ EVM ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ VOTING ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ VOTING 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ IAS PCS ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। NDRF ਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 54 ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ 54 ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੀਦੀ ਤੋਂ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੀਦੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਲੈਕਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, IG, SP ਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 2 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਂਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 410 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ।
20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਮਾ ਰਾਣੀ ਮੁਤਾबिक ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ CSCL ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਰ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ QR ਕੋਡ, ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ID ਅਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। CSCL ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ GIS ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2021 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਤੇ ਅਪੂਰਵਾ ਆੜਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਰਗੇ OTT ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਐਸਏ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ UAPA ਤਹਿਤ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ JNUSU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2016 ਦੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਵਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਜੀਬ ਹੁਸੈਨ, ਉਮਰ ਗੁਲ, ਰਈਆ ਰਸੂਲ, ਬਸ਼ੀਰ ਭੱਟ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ DGP ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 204 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ITBP ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ DGP ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 204 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 146 ਹਲੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸਪੀ ਪੰਚਾ ਮਹਿਲ ਡਾਕਟਰ ਲੀਨਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਰੇਨਾਲਡਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਨਾਲਡਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ जोखिम ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 1750 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ यूके ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। यूके ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।